اوپر والی جیب میں پیسے ہوں زیادہ سجدہ کروں گا گر جائیں گے، اگر اوپر والی جیب میں نعوذ باللہ کوئی نشے کی چیز ہو تو سجدہ کروں گا وہی گرے نا نیچے۔ کیا ہے اس دل کے اندر جو سجدہ کرتے ہو؟ فرمایا بغض رکھتے ہو دوسروں سے۔ دونوں صورتوں میں چغلی کو، غیبت کو، بہتان کو ایک ہی کیٹیگری میں محمد رسول اللہ نے رکھا۔ مان لیا کہ وہ بندہ شرابی ہے، مان لیا کہ اس بندے میں خرابی ہے، مان لیا چور ہے، ڈاکو ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، لیکن اگر یہ بات تم اس کے منہ پہ کہتے اس کو برا لگتا کہ نہیں لگتا؟ برا لگتا، وہ تم سے لڑ پڑتا، تم منہ پہ اس لیے نہیں کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے سامنے شاہی امام پنجاب کا ایک بہت بہترین بیان، 4 ایسے شخص جن کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور آج نواں رمضان ہو چکا ہے، تو اب وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں وہی میں شاہی امام پنجاب صاحب کی آواز میں آپ کو بتانے والا ہوں، سنانے والا ہوں۔ آپ بھی اس بیان کو غور سے سننا، اور انشاءاللہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، سنیے، غور سے سننا۔ کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے، اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں۔ ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا۔ ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے۔ ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب سارے کہنے گے شکر ہے بھائی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت، چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹیگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی۔ فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے،
बड़ी बदतमीजी करते हैं बाप के साथ, बड़ी सख्त लहजे में बोलते हैं माँ के साथ कि पता नहीं तुझे मैंने रोजा रखा हुआ है। ऐसे रोजे का क्या करना जो रोजा कबूलियत जिनसे होना है, जिनकी वजह से रोजा कबूल होगा, जिनके अदब की वजह से रोजा कबूल होगा, जिनके आगे नजरें झुकाने से रोजा कबूल होगा, जिनके पांव दबाने से रोजा कबूल होगा, तो उनसे बदतमीजी करता फिरता है। ऐसे बंदे की रमजान में मगफिरत नहीं हो सकती है। चंगे चंगे लोग, अच्छे अच्छे लोग जो बाहर दुनिया में बड़े वली बने नजर आते हैं, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, अपने माँ बाप के पाँव नहीं दबाते। एक साहब थे बड़े मामूली से दीनदार, और जो दुआ करते थे कबूल हो जाती थी, और हालांकि कई गुनाह भी कर देने। तो बड़े हैरान हुए इमाम साहब, पूछने लगे तू करता ऐसा क्या है? कहता मैंने तो आज तक ये देखा है भी जो भी मांगा है वो कबूल हो जाता है। कहाँ जाके मांगता है? तू नमाज पढ़ता है निकल जाता है, कोई लंबी दुआएं नहीं मांगता। कहता रोज रात को जब घर जाता हूँ ना, अपने बाप के इत्मीनान से बहुत देर पाँव दबाता हूँ, फिर अपनी माँ के पैर दबाता हूँ, फिर उनके दोनों पाँव को अपनी बाजुओं में लपेट के सर रख देता हूँ अल्लाह ताला की हुजूर, और फिर मैंने आज तक अपने माँ बाप के कदमों में सर रख के अपने अल्लाह के आगे जो कुछ मांगा है वो आता हुआ है। आज तक कोई दुआ रद्द नहीं हुई है। खुद प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी अम्मी जिंदा होती और बिलाल तकबीर कहते मैं नमाज के लिए चला जाता, मुसल्ले पे खड़ा हो जाता, और फरमाया मेरी वालदा आवाज़ मारती मोहम्मद, तो फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास जाता। अब जो लोग इस गुनाह में मुलव्विस हैं रमज़ान में भी, कितना खूबसूरत मौका है, कितने प्यारे दिन हैं, कितनी प्यारी रातें, कितना प्यारा साथ है। और अब तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी करवा दी कि यही जो व्हाट्सएप है, यही जो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, अगर माँ बाप दूर भी हैं तो माफ़ी के चंद जुमले नदामत के आंसुओं के साथ व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजने हैं। चंद बातें फ़ोन पे अपनी माँ से करनी है, अपने बाप से करनी है। और माँ बाप में अल्लाह ने माता रखा है माफ़ करने का। अगर रोज़ेदार अपने वालिदैन को राज़ी कर लेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका रोज़ा कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने माँ बाप को सताया बहुत है ना, और माँ बाप चले गए दुनिया में से, बड़ी बदतमीजियाँ की माँ बाप के साथ, रोज़ाना हर एक नमाज के बाद, रोज़ाना सुबह को, दोपहर को, शाम को, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त कसरत से अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं मांगे, कसरत से अपने माँ बाप के लिए कुरान पाक पढ़ के उनको इसाले सवाब करें, तब भी अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाएंगे जब आप बार बार अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआएं मांगेंगे। बग़ैर माँ बाप की रजामंदी के ये रोज़ा आगे चलने वाला है नहीं है। अब तीसरा बंदा भी है भाई, तीसरा बंदा भी है जिसका काम फंसा हुआ है। एक और है जिसके रोजा कबूल नहीं हो रहा। कौन है भाई तीसरा बंदा? कौन फंस गया? अब तीसरा बंदा वो है जो रिश्तेदारियों में दरार डालता है, जो सुबह शाम रिश्तेदारियां तोड़ता है, जो रिश्तेदारों को धमकियां देता है, जो कता रहमी करता है, जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कराबतदार बनाया हो। सुबह शाम सिर्फ उन्हीं की बुराइयां, सुबह शाम एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से लड़ाता है, सुबह शाम अपने पास से एक ख्वाब बनाता है कि वो रिश्तेदार मेरे खिलाफ ऐसा कर रहा होगा, फिर दूसरे को बताता है कि उसके खिलाफ ये करो। ये सारा दिन रोजा रखता रहे, नमाज पढ़ता रहे, सदके देता रहे, जब तक कता रहमी के मामले के अंदर रसूलुल्लाह की पैरवी इख्तियार नहीं करता, रिश्तेदारों में दरार डालनी बंद नहीं करता, तब तक इसका रोजा कबूल होने वाला है नहीं है। असीदा समझा कि नहीं सवेर नूं सहरी करनी है बेहतरीन, और शाम नू वधिया रोज़ा खोलना, हो गया रोज़ा। बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, इतना आसान भी नहीं है मुसलमान होना। आला तरीन कौम है दुनिया की, इस्लाम आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है।
कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इज्जतें, ताकतें, दौलत, रुए जमीन के खित्ते, सब कुछ इस कौम को अता फरमाया। ऐसे ही नहीं अता फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को साहिब खुल्क अजीम बनाया। कुरान ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप इखलाक में सबसे आला हैं, और फिर रसूलुल्लाह ने अपने इखलाक को बांटा पूरी कायनात के अंदर। ये उम्मत आला तरीन उम्मत इसलिए बनी क्योंकि इनका किरदार सबसे आला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पसंद फरमाया है। चौथा बंदा भी है, चौथा तो बहुत बुरा फंसा हुआ है, कईयों की गाड़ी वहीं रुकी हुई है। चौथा भी है जिसका रोजा खराब हो रहा है, जिसके रोजे के अंदर खराबी है, जिसकी मगफिरत का फैसला नहीं होने वाला, जिसके सजदे कबूल नहीं हो रहे। चौथा कौन है या अल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं चौथा कौन है या रसूलल्लाह? कौन है ऐसा बंदा? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, एक रिश्तेदारियां तोड़ने वाला भी है, कथा रहमी करने वाला भी है, शराब पीने वाला भी है। अब ये चौथा कौन फंस गया? अच्छे अच्छे नमाजी हैं जो इसमें शामिल हैं। फरमाया चौथा बंदा वो है जो अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत रखता है, कीना रखता है, दूसरों के लिए बिला वजह नफ़रत दिल में रखता है। अब ये नफ़रत रख के सजदा कर रहा है। अगर मेरी जेब में, आम मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये कोई कुरान हदीस में नहीं है, अगर मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे हों, ज़्यादा सजदा करूँगा गिर जाएंगे। अगर ऊपर वाली जेब में नौज़ुबिल्लाह कोई नशे की चीज़ हो तो सजदा करूँगा वही गिरे ना नीचे। क्या है इस दिल के अंदर जो सजदा करते हो? फरमाया बुग़्ज़ रखते हो दूसरों से। दोनों सूरतों में चुगली को, गीबत को, बहतान को एक ही कैटेगरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा। मान लिया कि वो बंदा शराबी है, मान लिया कि उस बंदे में खराबी है, मान लिया चोर है, डाकू है, याश है, बदमाश है, लेकिन अगर ये बात तुम उसके मुंह पे कहते उसको बुरा लगता कि नहीं लगता? बुरा लगता, वो तुमसे लड़ पड़ता। तुम मुंह पे इसलिए नहीं कहते कि मुंह पे कहूंगा तो ये लड़ पड़ेगा। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर ये अपने भाई की गीबत करता है, उसमें बुराई है, तो बुराई को भी बयान करना फरमाया मना है। और अगर उसमें बुराई नहीं है, तुम कहते हो कि चोर है, वो चोर नहीं है, तुम कहते हो बेईमान है, वो बेईमान नहीं है, तुम कहते हो रियाकार है, वो रियाकार नहीं है, तुम कहते हो जानी है, वो जानी नहीं है। अगर तुम अपने पास से भी इल्जाम लगाते हो, पहली सूरत में गीबत है, अगर उसमें गुनाह है तो गीबत का गुनाह, और अगर उसमें वो गुनाह नहीं है तो बहतान का गुनाह। अब चुगलियां करने वाले भी खुदा की हुजूर बख्शे जाएंगे क्या? अब बेईमानियां करने वाले भी रोजे में बख्शे जाएंगे क्या? जिनके दिल गीबत से भरे हुए हों, जो घरों के अंदर अपने घरों में अपने बच्चों के साथ नफरत रखते हो, जो मस्जिद में आते हो फिर भी प्रधानगी जी के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींचने की फिक्र में रहते हो, जो ये सोचते हो कि फलां की खामी कैसे निकालें, जो 24 घंटे इसी चक्कर में, अब किसी घर में कोई बहू है, किसी की बेटी बहू बन के आ गई, हमारी कहीं चली गई, हम कहते हैं दामाद अच्छा हो जाए लेकिन हमारा बेटा अच्छा ना बने अपनी बीवी के लिए। दामाद अच्छा चाहिए, अपना बेटा अच्छा नहीं हो तुम्हारी बीवी के लिए। रोजा भी रखते हो, अपनी बहू की बेइज्जती भी करते हो, रोजा भी रखते हो, अपने बच्चों को भी डांटते हो, रोजा भी रखते हो, अपने मतहत को भी डांटते हो। पता है नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में क्या कहा? ये सिर्फ आज तक यही बताते कि यही कहा मेरी उम्मत को बख्श दो, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत का फैसला हो जाए, मेरी उम्मत का क्या होगा या अल्लाह मेरी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में इसके अलावा और बहुत सी बातें की। उनमें एक बड़ी प्यारी बात है, फरमाया मैं इस बात के लिए भी बड़ा फिक्रमंद हूं कि मेरे बाद तुम अपने मातहतों के साथ क्या करोगे, मेरे बाद तुम अपने नौकरों के साथ कैसा मामला करोगे, मेरे बाद तुम अपने गुलामों के साथ क्या करोगे।
جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی اس بات کی فکر کی ہو کہ میرے بعد ماتحتوں کا کیا ہوگا، نوکروں کا کیا ہوگا، ملازموں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا، مسکینوں کا کیا ہوگا، پھر اس امت پر روزے فرض کر دیے گئے ہوں، ان فرض روزوں میں روزے دار بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک بغض رکھتا ہو اپنے ہی دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے نماز کے ساتھیوں کے لیے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہو گیا۔ روزہ ہوا نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا۔ روزہ تو برائیوں کو جلانے کا نام ہے، روزہ تو برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ، چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو، روزے دار کو تو غصہ نہیں آتا، روزے دار کو غصہ نہیں آتا، اور جب وہ غصہ آتا ہے، یہ کون کہتا ہے نہیں آتا؟ ارے آتا ہے غصہ، لیکن روزے دار غصے کا اظہار نہیں کرتا، روزے دار غصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا، روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے، روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے۔ روزے دار کا عمل اور اس کا کردار اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کیجئے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، کہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، نہیں ابا تمہیں نہیں پتا ہے۔ ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا عہد کریں اس رمضان المبارک میں۔ اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر 5 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا، وقت نہیں مل رہا نا تسبیح کرنے کا، لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تولیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑیاں ہم لوگ ہر 1-2 سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی، تو ایک پروفیسر صاحب آ گئے یونیورسٹی سے، ان کو چاہیے تھی وہ گاڑی، تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے فلاں چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے فلاں چیز اس کی بیٹری کی فلاں چیز خراب ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے۔ تو 15 خرابیاں اس کو اپنی گاڑی کی، تو پروفیسر صاحب سردار جی تھے، ہنسنے لگے، کہنے مولانا صاحب گڈی بیچن نہیں بلایا کہ بجان نہیں بلایا ہے تسی سانوں۔ فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سامان لے جائیں، جب آپ یہ سامان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی خرابیاں آپ کو پتہ نہیں لگیں گی، پھر آپ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے جھوٹ بول دیا، ایک امام نے جھوٹ بول دیا۔ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے، ہم جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم بے ایمانی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم ٹھگی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے۔ بے ایمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا روزہ اپنے روزے دار کو اسی بات کا پابند کرتا ہے، بار بار چیز میں کوئی خرابی ہے بتا دو کیا ہو گیا، 2 روپے کم ملیں گے، لیکن ان 2 روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 200 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی۔ روزے دار بے ایمان نہیں ہوتا، روزے دار کی آنکھیں زنا نہیں کرتی، روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے، روزے دار کا لب و لہجہ غصے کا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے ہیں تو ذرا سا کوئی اگر ٹھوکر مار دے فوراً کہیں گے نا بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو چاہتا ہے تو آج سے نہیں کرتا میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔
دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو، برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، وہ جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو، جب تک لوگوں کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے۔ دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا، اس بات کو اب تلاش کر لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے، کس وقت تسبیح پڑھتے تھے، کس وقت سحری کرتے تھے، سارا دن معمولات کیا تھے، پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو، تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے ہے، رمضان گزارنا کیسے ہے۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے، آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری۔ شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا، خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پکوڑے، طرح طرح کی حلوے، طرح طرح کی میٹھی کھیریں، طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے شربت، طرح طرح کی کولگیٹ اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو، کولڈ ڈرنک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ، جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو، تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم۔ نبی علیہ السلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی یاد کیا کریں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی، 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار 3 4 5 دن گزر گئے، چوتھے دن مزدوری ملی ہے، اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، حسن و حسین کو دی گئی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی، اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی۔ پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ، میرے نبی علیہ السلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے، نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا۔
इतनी लंबी अफ्तारियां अगर ये गरीबों तक पहुंचा दी जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मती पर फख्र करेंगे क़यामत के रोज। आओ रसूलुल्लाह की अफ्तारी देखते हैं। अफ्तार का वक्त होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में है या मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर के हुजरे मुबारक में है। एक बंदा छत पे खड़ा है सूरज को देखने के लिए कि जैसे ही ये गुरूब हो जाए बता दिया जाए रसूलुल्लाह के हाथ में एक खजूर है, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक खजूर है, या कभी एक है या एक से ज़्यादा कुछ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, रोज़ा खुल जाता है, नमाज की तैयारी हो जाती है। ते असी तो माशाअल्लाह अफ्तारी च खा ही ना लेने, ईशा वेले उठिया ही नहीं जाता, उठिया ही नहीं जाता ईशा च। कभी दूध से रोज़ा खोला, नबी अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं था कि दस्तरखान के ऊपर आग से बनी हुई चीज़ें आएं। अफ्तारी के दस्तरखान पर नबी अलैहिस्सलाम ने आग से बनी हुई कोई चीज़ कभी तनावुल नहीं फरमाई, और नबी अलैहिस्सलाम ने कभी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ एक मर्तबा बासी रोटी खाई फतेह मक्का की रात को उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर, वरना फाके से रहते थे या फिर ताज़ा खाना खाते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने बासी खाना नहीं खाया। तो इस बात को तय कर लें कि ये रमज़ान खूबसूरती से गुजारना है, गुजारांगे इंशाअल्लाह। खूबसूरती कहाँ होती है पता है? कई करीमा मलंडे मुंह ते ऐदा नहीं खूबसूरत होना। चेहरा खूबसूरत करना चाहते हैं? एक साहब मेरे अपने दादा मरहूम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आ गया। तशरीफ़ फरमाते तो एक साहब आए, फरमाने लगे हज़रत वो मुझे अपनी बीवी का चेहरा इतना खूबसूरत नहीं लगता, थोड़ी काली है, तो कुछ इलाज बताएं इसका। वो सोचा हज़रत बता देंगे कि फ़लाँ चंदन रगड़ के लगाना, ये करना वो करना। तो दादा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा तुम और तुम्हारी बीवी दोनों नमाज़ पढ़ते हो नहीं? नमाज की पाबंदी करें और अपनी जुबान को शिकवे से रोक लो बस। आप यकीन माने कि वो बंदा 15-20 दिन बाद आया, कहने लगा नमाज की बरकत से अब मेरी अहलिया के चेहरे पर कशिश है, अब उसके चेहरे पर नूर है। बंदा जितनी मर्जी सुर्खी पाउडर लगा ले, जब तक दिल गंदा रहेगा, जब तक इबादत में ये दिल झुकेगा नहीं, जब तक कूड़ा करकट इसमें से निकलेगा नहीं, जब तक मन पाक नहीं होगा, चेहरे पर तसल्ली आ नहीं सकती है। रंग में कुछ नहीं रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों के नूर चेहरों के ऊपर अता फरमाए। इस दिल को पाक कर लीजिए, चेहरा मुनव्वर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये रोज़ा गुजारेंगे इंशाअल्लाह अच्छी तरह गुजारना है। ध्यान रखना है इन लोगों का जो आसपास गरीब हैं। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं, हम बांटने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांटने का हुक्म दिया, रमज़ान में तो तेज़ी से बांटने का हुक्म दिया। और सिर्फ पैसे ही नहीं बांटने, हमने खुशियाँ भी बांटनी है, हमने आंसू भी पहुँचने हैं, हमने गरीबों का साथ भी देना है, हमने रुसवा लोगों को इज्जत अता करनी है, और हमने नाराज़ों के साथ मुसाफा करके उनको गले से लगाना है। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि चारों तरफ खुशियाँ भी बांटनी, यही रमज़ानुल मुबारक हमने सिखाने के लिए आया है। तो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक के कुछ बेहतरीन वाक़यात ज़हन में थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहरी के अफ्तारी के, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमे वो आपसे बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मुसलमान भाई बहन इस रमज़ान में पाबंदी के साथ जब रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी से रोज़ा खोलेंगे, खुद भी खाएँगे, दूसरों को भी खिलाएँगे, और नमाज तरावी को इत्मीनान के साथ अदा करेंगे। और हमारा रब जब हमसे राज़ी हो जाएगा तो उम्मीद है कि जिस तरह हम दुनिया में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जन्नत के अंदर भी आपस में मुलाकात होती रहेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।